ता सहित जूम उपस्थित होता प्रत्येक प्रभुंर प्रिय दास दासी मान को मोर हृदय सहित नमस्कार जनाए। आसतु आज कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व आमर सब प्रार्थना सब किसी तथापि परमेश्वर निकट में छोट कर प्रार्थना करी आज प्रत्येक मूला समितिर कार्यक्रम आम आरंभ करवा। सर्वशक्तिमान प्रभु तुमर महान नाम को धन्यवाद अच्छी प्रभु तुम्हारी दया तुम्हारे अनुसार प्रभु पिता परमेश्वर महान को नुआ सकाळ देखल प्रभु तुम्हें दया कल से धन्यवाद अच्छी राजा। वास्तव में परमेश्वर तुम्हें महान प्रभु अट प्रभु आज कार्यक्रम को संपूर्ण तुम्हारी हाथ समर्पण करुँ। तुम्हें आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आम सहित रुह परमेश्वर दया कर प्रभु प्रत्येक कार्य तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुम हाथ में सब समर्पण कर धन्यवाद एक पुत्र निवेदन आम प्रिय प्रभु जीशु नाम मांगु पिता आमेन आमेन। आसतु ये समय आम मैंने प्रभु को आराधना करने जावा। आम मान मध्य आराधना अच्छा भुवनेश्वर पद्मासिनी गरड़ा सिस्टर अच्छा मुझे प्रभु जीशु कृष्ण नाम आह्वान करुच्ची आग को आसबे परमेश्वर को आराधना पढ़े ने। प्रेज लॉर्ड सिस्टर। प्रभु को महत् नाम धन्यवाद हो। प्रभु मान को अनुग्रह कले दया कले प्रति प्रहर रे आमर सहवर्ती परमेश्वर हेले से आम को सुरक्षा देले पुणी प्रातः समय गौरव करने प्रशंसा करने प्रभु सुंदर सुजोग मत पुणी आपण मान को प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी धन्यवाद दिए रियल मिनिस्ट्री होस्ट महाशय को मत स्मरण करी आज आराधना करने सुंदर सुजोग देते शेष धन्यवाद दिए पुणी जूम रे उपस्थित प्रभुकर दास दासी विश्वास विश्वासी प्रत्येक मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए पुणी विशेष अनुरोध करे जदि आपण माने सठिक जगह बसी तो निज निजर वीडियो को ऑन रखंतु। प्रभुकर महिमा सकाशे प्रभु मान को दुईटी हस्त देइछंती ताड़ी मानिया माने प्रभुकर प्रशंसा करिबा प्रभुकर आराधना करिबा। आसु माने समस्त निज निज को समर्पित हेबा कारण आराधना पूजा प्रशंसा पाइबा एकमात्र योग्य परमेश्वर चटंती आ समस्त को आसुथिबा गीत माने समस्त गाइबा। धन्यवाद जीशु को दियो कोई हरस ए गीत गाय माने प्रभुकर प्रशंसा करिबा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद जीशु को दिया होए हरस धन्यवाद जीशु को दिया होए हरस पाप नाशकारी काले से प्रेम से पाप नाशकारी काले से प्रेम से धन्यवाद जीशु को दिया होई हरस धन्यवाद जीशु को दिया होई हरस पाप नाशकारी काले से प्रेम से पाप नाशकारी काले से प्रेम से धन्यवाद जीशु को दिया होई हरस अन्न वस्त्र भावरु घर पद विपदरु अन्न वस्त्र भावरु घर पद विपदरु
नाना रोग संकटरू कलुषित जीवनरू नाना रोग संकटरू कलुषित जीवनरू रक्षा करिणा ईश्वर देले सुस्थ शरीर रक्षा करिणा ईश्वर देले सुस्थ शरीर स्वामी अमर कलुषा कलेश कृपा शेष स्वामी अमर कलुषा कलेश प्रेम शेष धन्यवाद जीशुଙ୍କୁ दिया होई हरस धन्यवाद जीशुଙ୍କୁ दिया होई हरस धन्य जिह्वा का नाम करुणा शेष प्रेम धन्य जिह्वा का नाम करुणा शेष प्रेम आम पाप अनुसारे प्रतिफल से न देले आम पाप अनुसारे प्रतिफल से न देले से दया कुहे जीवन रे गान कर आनंद रे से दया कुहे जीवन रे गान कर आनंद रे ओ ईश्वर बेसंतोष कर अति उल्लास ओ ईश्वर बेसंतोष कर अति उल्लास धन्यवाद जीशुଙ୍କୁ दिया होई हरस पाप नाश करीस कलेश प्रेम शेष पाप नाश करीस कलेश प्रेम शेष धन्यवाद जीशुଙ୍କୁ दिया होई हरस धन्यवाद जीशुଙ୍କୁ दिया होई हरस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो प्रभु आमको अनुग्रह कले आमको दया कले आमकर अन्न वस्त्र अभाव घोर आपद विपद नाना रोग संकट से उद्धार करिछंती से प्रभु को आमने धन्यवाद देइछु ताकर प्रशंसा करिछु ताकर गौरव करिबा पाए प्रभु आमको एकत्रित करिछंती पुनर्बार प्रत्येक अनुरोध करुछि जदि आप माने सठिक जगह रे बसिछंती प्रभुकर गौरव सकाशे निजर वीडियो को ऑन करी प्रभुकर महिमा सकाशे ताली मारी गीत गाओ आसु माने आउ गोटे गीत गाए प्रभुकर प्रशंसा करिबा महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर धन्यवाद गौरव धन्यवाद गौरव जुगे जुगे ताहाकार महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर ताहाका उद्देश्य गान कर ताहाका प्रशंसा गान कर ताहाका उद्देश्य गान कर ताहाका प्रशंसा गान कर पराक्रम धन ज्ञान पराक्रम धन ज्ञान जुगे जुगे ताहा कर महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर जगन निवासी उठा स्वर सर्वे उच्च कर ताल जगन निवासी उठा स्वर सर्वे उच्च कर ताल मंगलमय करुणामय मंगलमय करुणामय सेना में उल्लास कर महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर अनंत साई धर्म ताकर विधि सकल ताकर अनंत साई धर्म ताकर विधि सकल ताकर ताहाका नाम आदरणीय ताहाका नाम आदरणीय सेना में प्रशंसा कर महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर धन्यवाद गौरव धन्यवाद गौरव जुगे जुगे ताहाकर महिमा सदा प्रभु कर संभ्रम सदा प्रभु कर 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 आसतु आमने प्रभु को निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड 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 प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दूछु तुमरो गौरव करूछु तुमरो प्रशंसा करूछु तुमरो गुणानुवाद करूछु प्रिय प्रभु रात्रिर समस्त मंगलतार मृत्यु विनाशर तुम आमान को उद्धार कर आनिल ए प्रातः समय तुम निकटवर्ती हेबा सुंदर सुजोग तुम्हें देल से धन्यवाद दूछु प्रभु तुमर महिमा करबा तुमर प्रशंसा करबा तुमर गुण कीर्तन करबा तुम्हें सुंदर अवकाश देल से धन्यवाद दूछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद दूछु धन्यवाद दूछु धन्यवाद दूछु प्रभु आमान को जीवित मान गहन रे वासस्थान देल से धन्यवाद दूछु आमानकर प्रतिटी आवश्यकता तुम्हें जोगेल से तुम नाम को धन्यवाद दूछु ओ प्रिय प्रभु तुम्हें आमानकर प्रतिपालक परमेश्वर हेल से तुम नाम को धन्यवाद दूछु तुम्हें आमानकर पथ प्रदर्शक हेल से तुम नाम को धन्यवाद दूछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रिय प्रभु ए दिन देखिबा पाई अनेक इच्छा करथिले
किंतु देखि पारि नाहांती केवल तुमर अनुग्रह केवल तुमर दया सकाशे आमान को दिन देखिबा पाई देइछ सेति पाई धन्यवाद देउछ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु वे मुझे आभारी हूँ प्रभु वे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है साचा जिंदा खुदा है तुझ पर है भरोसा मेरा यस लॉर्ड तू है साचा जिंदा खुदा है तुझ पर है भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाओ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान हालेलुया प्रेज लॉर्ड सेवा पूरी करके पाओ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमाने तुमर कोटि कोटि धन्यवाद दूछु तुमर गौरव करूछु तुमर प्रशंसा करूछु प्रिय प्रभु कारण आमानकर योग्यता नथिला बेले तुमे आमानको योग्य विवेचित कल सेथिपाई धन्यवाद दूछु प्रभु आमाने मागिबा पूर्वरु तुमे आमानको समस्त विषय जाची प्रदान करिबा परमेश्वर सेथिपाई धन्यवाद दूछु मंगलमय परमेश्वर केवल तुमर अनुग्रह केवल तुमर दया सकाशे प्रभु आमाने सुंदर सुजन पाउछु सेथिपाई धन्यवाद दूछु मंगलमय परमेश्वर आमाने जिते जन बसिछु प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर आत्मा तुम्हें अभिषेक कर प्रार्थना करुछु प्रिय प्रभु तुमर उपस्थिति को अनुभव करने तुम्हें साहाय्य कर
ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ବସିବୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟର ବି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଛ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ବାକ୍ୟକୁ ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ସେପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷେକ କର। ଆଜି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ରଖିଛ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖିବୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପରଖିବୁ ଓ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବୁ ପୁଣି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଓ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହଜାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆପଣର ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁ ସଂଯତ କର ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମେ ଶୁଣିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ମାଗିବୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। आमेन आमेन। प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करतु। अति सुंदर स्वर नहीं भक्तिमूलक गीत गाए प्रभुंकर प्रशंसा करगले पुणी आम समस्त प्रभु पवित्र आत्मार आम परिपूर्ण करले से प्रभु को महान धन्यवाद हो। प्रभु ये प्रकार व्यवहार कर आणतु प्रत्येक जून प्रत्येक सेवा कार्य प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करतु। आसतु आम यही समय प्रभुଙ୍କର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଘାଲ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି ଆଗକୁ ଆସିବେ ବାକ୍ୟର ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଶୁଭା ଯାଉଛି, କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଶୁଭ ସକାଳ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗାଇଡ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୁହଁ ଆମର ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜି ମହିଳା ସମିତିରେ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ କହିବାର ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ପାଇଁ ପଦ୍ମା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଆମମାନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆମେ ଇମାଜିନ କରୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଉ। ବାକ୍ୟ ଯେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏପରି ନୁହଁ। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଥର ଖଡ୍ଗ, ଯିଏ କହୁଛି ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଯିବା, ଆମମାନେ ତାହା ପାଇପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମାସିନୀ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଉ କିଏ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ପଢିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମମାନେ 11 ପର୍ବର ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବ 10ର 38 ପଦ ପଢିବେ, 38-39 ପଦ।
ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ମାର୍ଥା ନାମ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣା ଗୃହରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ମରିୟମ ନାମ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ। ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମା ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ, ତେଣୁ ଆମେ ମା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଆଉ ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଟପିକ ହେଲା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା ବା ମନ କଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ କଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ମାର୍ଥା ସେ ଯାଇ ବେତେନିଆ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ। ସେ ସମୟରେ ମାର୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆତିଥ୍ୟ କଲେ, ଡାକିକି ଆଣିଲେ ଘରକୁ। ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ମାର୍ଥା କଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିକି ସିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମରିୟମ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା କଣ କରିଛନ୍ତି, ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଡାକିକି ଆଣିଲା ପରେ ସେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିଛୁ। ଏତେ କହିବାର ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସୁଛି, ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କେମିତି ନା ତାର ନିଜର ଭଉଣୀ ତାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛି। କେମିତି ପ୍ରତିକୂଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିଜର ଭଉଣୀ? ସିଏ ଯୋଉ ମତେ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଯେ ଭଲରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ବସିଛି ନୀରବରେ ବସିଛି, ତାର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇ ସେ ଗୁରୁ ହେଇକିରି ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ବହୁତ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅର୍ଥାତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସିଏ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଏଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦିଟା ପ୍ରତିକୂଳ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ମାର୍ଥାର ବି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, ଆମେ ଜାଣୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆମ ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ଥାଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଥା କହିବା ସମୟରେ ମରିୟମ ବସିକି ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାର୍ଥା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଉପବାସ କରିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ସେ ଦିନଠୁ ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଲେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ବା ମନସ୍ଥ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତିର ବିଷୟ ଘଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିବି ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ତ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ଏ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟ, ଅନଲାଇନ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସଜେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମା ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁ, ସେ ସମୟରେ ଠିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଫୋନ ଆସେ। ଠିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି ବସିବା ସମୟରେ କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଫୋନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତ ଫୋନ, ତାପରେ ଫୋନ ଧରୁ ଧରୁ ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଧରୁ ଧରୁ ଅନେକ ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ଆସେ। ଏଣୁ ଏଟା ଆମେ କହିବାର ବିଷୟ ହେଲା, ମା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଉ ବୋଲି ଶୈତାନର ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗୁଡାକ ସେ ୟୁଜ କରେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାର୍ଥା ବି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଶୁଣୁ ନଥିଲେ ବୋଲି ତାହା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାର୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ଉଠିକି ଆସିଲେ, ଆମେ ଜନଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବରେ 20-21 ଯଦି ଦେଖିବା, ମାର୍ଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବା ସମାଧିକୁ, ସେତେବେଳେ ମାର୍ଥା ଦୌଡି ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ନା ତମକୁ କଣ ମୁଁ କହିନଥିଲି
विश्वास कर ईश्वरंकर महिमा देखिबो। अर्थात मार्ता मध्य शुणुथिले वाक्य किंतु मार्ता शुणिबा वाक्य मरियम शुणिबा वाक्य भितरे डिफरेंस थिला। प्रभुंकर महानाम धन्य हो। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। कौनसी प्रतिबंधक आमान को प्रभुंक ठारू रक्षा न करू प्रिय लोक माने। मोबाइल आमान को फोन आसीबा समय किछि समय आमे जदि प्रभुंक पाए निष्पत्ति करिछु से समय आमे प्रभुंक पाए मोबाइल को टिके एवॉइड करू। किछि समय जदि आमाने प्रभुंक निकट को जीवा गिरजा जीवा बोले आमाने बाहरुछु से समय आमान को लोक माने प्रतिबंधक न साजंतु परिवार न साजंतु कारण प्रतिकूल समय प्रभुंक निकट को जीवाटा एते सहज नुह किंतु प्रतिकूल परिस्थिति रे आमान को जीवा को पड़े। तेणु ए मरियम बसिकी कथा प्रभुंकर शुणुथिले किंतु मार्ता शुणु नथिले बोली ताहा नुह किंतु ए दुई जन मध्य वाक्य शुणिबा भितरे फरक अछि। आमाने को प्रकार शुणुचु को प्रकार शिक्षा करूचु आज माँ माने को प्रकार माने ग्रहण करूचु को प्रकार माने प्रभुंक पाए बंचुचु। द्वितीय विषय आमे देखिबा ग्रीक स्त्री जने तांको झियो को आंकर कौन होची प्रतिकूल ग्रीक स्त्री रो तार झियो को भूत लागिची भूत लागला बेले कि रोग हेले आमे प्रथम रे कौन करू किए प्रार्थना करे तांको पाखो को धाई जाओ नहेल तो आमाने को मानको पाखरे भलो होए से मेडिसिन खोजू नहले तो आमाने कौन करू डाक्तर पाखु जाओ अनेक व्यस्त हो विभिन्न जगह को आमे दौड़ी दौड़ी जाओ दौड़ी दौड़ी जाओ किंतु आमे जाऊनु आमे पिला पाखरु रहिकी आमे अन्य मान को पठाउछु ताकू टिके डाकरे सेटिकी नेबा एटिकी नेबा एई प्रकार व्यस्त हेई थाओ किंतु ए स्त्री लोकर प्रतिकूल कौन ना ता झियो को भूत लागुची आ से झियो को भूत छाड़ू ना। तेणु ये कौन करची भूत लागितिबा छुआ को ता घरे रखिकी से जाइकी प्रभु जीशुंक पाखकू जाइकी से पाद तले बसिकी से निजको समर्पित करुचे। समर्पित कला परे प्रभु जीशु ए प्रकार ताकू तिरस्कार करुचंती बा ताकू परीक्षा करुचंती एवॉइड करुचंती कौन पाई ना संतान मानक आहार नहीं कुकुर मानक पाखरे पकेबा मोर उचित नुह किंतु से नम्र भाव रे कहूची से प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य से प्रभु को छाड़ी के आउ देले नाही मते उत्तर देले नाही मते कथा कहिले नाही मते आशीर्वाद कले नाही बोली से पछकू फेरु नाही बसीची से सेटे जो पर्यंत से आदेश करू नाहंती तो झियो सुस्थ हैला जा बोली कहि नाहंती से पर्यंत से बसीची प्रभु को पाद तले आ कहूची हाँ प्रभु संतान मानक आहार जेते बेले मेज तले पड़े ऐठा गुड़ाक सेटा मध्य कुकुर माने खाआंती मु कुकुर अर्थात मु स्वीकार करुची मु गोटे कुकुर तम ठारू उत्तर पाइबार मोर योग्य नाही। प्रिय प्रभुकर लोक माने आमे कौन करिथाउ अनेक उत्तर पाइला परे आमाने कहिथाउ आमे आमे प्रभुकर लोक आमे उत्तर पाइचु आमे प्रभुकर लोक माने हमको प्रभु डाकू डाकू सुनी देबे ना प्रभुंकर डाक शुणिबा पाई हेले प्रभु मनैबा पाई हेले प्रभुंक निकटरे अनेक कार्य देखिबा पाई हेले निजको नम्र करबाकू पड़े स्वीकार करबाकू पड़े निजको समर्पित करबाकू पड़े। सीए समर्पित होइकि सेटे अनेक स्वीकार कला हाँ प्रभु मो कुकुर आपण मानकर संतान माने जहा खाइबे सेटा खाइबा पाई योग्य नाही किंतु मेज तले पड़ीबाटा मु खाइबी। स्त्री लोकर जीवन रो गोटे स्वीकारोक्ति बा नम्रता देखंतु तापरे प्रभु जीशु कहिले जा तोर झियो सुस्थ होइछि सेही दंड रे तार झियो सुस्थ हैला बोले लेखाछि तापरे से घर को जाइकी देखुछि तापरे हमने तार सुस्थता देखुछि से केते खुशी हेतिबो केते आनंद करतिबो किंतु कहिबा विषय होउछि जणे झियो मरि जाइछि बा भूत लागिछि झियो को छाड़ी देकी गोटे माँ प्रभु को पाखकू पहुंचीबाटा एते सहज न आमे कौन करू टिके कौन होतिले मत झियो को ज्वर होछि परा मु आज गिरजा जाई परिबि नै आपण माने ज्वर जदी होछि छाड़ी के प्रभु को पाखकू जानतु चर्च जानतु फेरला बेल का आपनर झियो सुस्थ हो जाइथबो। आपण मानकर जीवन रे अनुभूति अछि कि नाइ म अनेक विषय गुडा को देखिछि सही प्रकार प्रभु करिछन्ति एणु प्रभुंकर महानाम धन्य हो। आमे द्वितीय विषय देखिबा
ନିଜର ରୋଗ ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରୋଗ ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଠି ଦେଖୁ ମାର୍କ 5:25-27 ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଢିଦେବେ କହିଲେ ଭଲ ହବ ପଦ୍ମାସିନୀ ଭଉଣୀ। ମାର୍କ 5:25-27 ଆଉ ଗ୍ରୀକ ସ୍ତ୍ରୀର 7:25-26। ମାର୍କ 5:25-27 ପଢି 25-27 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ କି ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ହେଁ କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର ନ ପାଇ ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣି ଲୋକ ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ସେ କହୁଥିଲା କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ସେଇ କ୍ଷଣି ଆମେନ୍। ହେଲା ସେଠି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପ୍ରତିକୂଳ କଣ ଅଛି ମାନେ ସେ ନିଜେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି। ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଯାଇଛି ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବା ତାର ଶରୀର ତାର ଜୀବନ କେମିତି ଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାବୁଛି ସବୁ ସରେଇଲି, ଇଏ ସବୁଆଡେ ବୁଲିଛି, ସବୁ ସରିଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଇଏ କଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ଆଉ କହୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯାଇକି ଛୁଇଁଥିଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ସେ ଭାବୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଏ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଡେଇ ଦେଇକି ଜବରଦସ୍ତି ଯାଉଛି। ଆମେ ଏଟା କଣ ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ଦେଖୁଛୁ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ତାର ରୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ତାର ଦୁର୍ବଳତା, ତୃତୀୟ ହେଲା ଏଠି ଲୋକ ଗହଳ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜିକାଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି, ରୋଷେଇ କରିବା, ଭଲ ରାନ୍ଧିବା, ଭଲ ଘର ସଜେଇବା, ଘର ସଫା କରିବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଏଠି ସେଠି ପାର୍କ ଗୁଡାକ ବୁଲିବା, ଏଠିକି ସେଠିକି ଯିବା, ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ମିସେଜ ମତେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି 3ଟା ସମୟରେ ଆସିକି ସେ ବସିବେ, ସେ ତଳେ ଆମର ତଳେ ବାଲକୋନି ଅଛି, ସେଠି ସେ ଆସିକି ବସିବେ। ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କହିଲି ନା ସିଷ୍ଟର, ନା ଦିଦି ମୁଁ ଆସିପାରୁନି। କଣ ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ସେ ଟାଇମ ପ୍ରେୟାରରେ ବସୁଛି। ସେ ଦିନଟା ଆଉ ସେ ଆସିଲେ। କହିବାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗ ସାଥି, ମଜା ମଜଲିସ। ଆଜିକାଲି ତ ବେଶୀ ମଜା ମଜଲିସ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଟିପ ଟପ୍ ହେଇକି 4ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଲୋକ ଗହଳ ଅଛି। ଲୋକ ଗହଳ ମାନେ କଣ? ଅନେକ ଭିଡ ଅଛି, ସେ ଯାଇପାରୁନା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ଶୈତାନ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆଣିକି ଆଗରେ ରଖିଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଝିଅ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଆଉ ସେ ମାର୍ତା ମରିୟମ ଠାରୁ, ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଆମେ ଭାବୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା। ଚେଷ୍ଟା ଯଦି ନ କରୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପଡିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଏଣୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ସେ ଛୁଇଁଲା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କଲା। ୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଦିଟା ଯାକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଡବଡ ଅଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଣୁ ଏହାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ରୋଗର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଉ ଲୋକ ଗହଳ। ତଥାପି ସେ ରୋଗକୁ ପଚାରିଲା ନାହିଁ, ଲୋକ ଗହଳକୁ। ଆମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋକ ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ସେ ପଛଆଡୁ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରୁଛି, ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସେ। କଣ ପାଇଁ? ତୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବି, କାଟି ପକେଇବି। ତୋର ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ ତାହା ମୁଁ କାଟି ପକେଇବି। ଆମେ ଯଦି ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 45:1-2-3 ପଦରେ ପଢୁ, ଲୁହାରକୁ କାଟି ପକେଇବା, ରଗଡ଼ା ସ୍ଥାନ ସମାନ କରିବା, ପିତ୍ତଳର କବାଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ କାଟି ପକାନ୍ତି। କାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେତେ। ଏଣୁ ଟାଇମ ଅଳ୍ପ ହେତୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିସ୍ଥିତି। ତାର ପୁଅ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ୟାର ସମସ୍ୟା ହେଲା ପୁଅ ନଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକକୁ ସେବା କରିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପୁଅ ଦେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପୁଅକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ମରି ଯାଇଛି। ପଢିଦେବେ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 4:21-22 ପଦ ଟିକେ ପଢ। Praise the Lord, hallelujah. ଏଥିରେ ମାତା ଉପରକୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଖଟରେ ତାହାକୁ ଶୁଆଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବାହାରି ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ଡାକି କହିଲା, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବରୁ ଗୋଟିଏ ମୋ କତିକି ପଠାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଫେରି ଆସିବି। Praise the Lord. ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ, ଆମେ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲିଶାୟ ସେପଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା ହଉଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଜଣେ ଲୋକ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହବ ବୋଲି ସେ ସେବା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କୋଠରୀ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଉପରେ। ତାପରେ ତାର ପୁଅ ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଲିଶାୟ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଲେ। ତାପରେ ସିଏ ତାର ପୁଅ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ପୁଅ ମଲା ପରେ ସେ କୋଠିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ପୁଅକୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଯୋଉ ଖଟରେ ଶୁଥିଲେ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଖଟରେ ଶୁଏଇ ଦେଇକି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ପାଖକୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଇଲିଶାୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ମନସ୍ଥ କଲା। ମରି ତ ଗଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ କଥା ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ପଚାରିବି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମତେ ଦେଲେ, କାହିଁକି ନେଲେ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି କି? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ କାରଣରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଘଟିଲା, ଏଇ କାରଣରୁ ତୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଯଦି ଉପଦେଶ করে ଦେଖୁ ସେଠି 7:14 ଲେଖାଏ, ସୁଖ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବିବେଚନା କର। ଜଣେ ଯଦି ବିବେଚନା କରୁଛି, ଗୋଟେ ମା ଯଦି ବିବେଚନା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ସେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଦୁଃଖ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଇଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ପାଖକୁ, ମୁଁ ମାଗି ନଥିଲି, ଆପଣ ମତେ ନିଜେ ଦେଲେ, ଆଉ ପୁଣି ନେଇଗଲେ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏମିତି କଲେ ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଥିଲା,
ସେଇ ଖଟରେ ଶୁଏଗଲେ ଯୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକର ଶୋଇବା ଖଟ ସେ ଜାଗାରେ ଶୁଏଇଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମା ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପ୍ରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା କି? ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ। ମୋ ଝିଅର ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପ୍ରକାର ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ରାତି କଥା ହଉଥିଲି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଲ, ଆଉ ଏ ରୋଗଟା ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଲ, ମତେ କାହିଁକି ଦେଲ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ଏ ରୋଗ ମରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ, ତୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି? ये पापिनी स्त्री बोली लेखा है, किंतु पाप विषय कोउ पाप करथिला लेखा है ना। आकु खाली पापिनी स्त्री बोली लेखा है, से पाप विषय लेखा है। किंतु आकु जेतेले सारा दुनिया लोक पापिनी 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 पापिष्टा स्त्री बोल डाकिले, नाम देले, से समय आकु दुख लागे। आ ये कौन करुची? प्रभु को पाखक जाउची। कौन पाई जाउची? ये ना पाप क्षमा पाइबा पाई बहुमूल्य विशुद्ध वस्तु नहीं कि जाउची। आमे समस्ते जान सेटे गोटे लेखा जाए आ गोटे बही रे, बाइबल रे नाही अवश्य, से गोटे हीरा रे मोती रे निर्माण हेइतिबा गोटे परुआ रे सीए से तेल को, बहुमूल्य तेल को से रखिते। आ से मोतीर परुआ को, परुआ बोले आपण मान तो जानी थिबे ना, अन्य माने गोटे परुआ आग काल रे रखुतिले टंका पैसा बुढ़ी माने। मु देखिथिली सेटा आगरे, मो आईरो थिला परुआ गुटे गुटे। से परुआ बहुत सुंदर देखा जाए। से परुआ रास्ता न थाए, माने अल्प टिके रास्ता थाए। सेटा से भांगी पकेला, भांगी पकेकी तांकर पाद तले से अजाड़ी देला। आउ से पादरे सिक्त करिकी प्रभु को निकट रे कांदिला। सेतेबेले तार शिष्य माने समस्त लोक माने ताकू प्रतिबंधक साजुछंदे, से जणी पापिनी स्त्री, ये जदि जानी थांता ताकू काई छुई थांता कि? फारुसी घरे जो भोजन रे बसतिबे, खाइबा पाई जाइतिले, निमंत्रित होइतिले, से समय अनेक लोक माने तार पाई प्रतिबंधक साजुछंदे। किंतु से स्त्री लोक सेटा सुनु ना, से कांदुची। सुनला बेले को आउरी कांदुची, प्रभु मो पापिनी, मते दया कर, मते दया कर। ए माने मते पापिनी बोले कहउछंती, मते दया कर। सेटे ही से केते कांदुची। से माने जेतके प्रतिबंधक साजुछंती, जेतके प्रतिबंधक करूछंती, कंप्लेन करूछंती, मने मने विचार करूची से सिमन, सेतिकी से स्त्री लोक मते कांदुची। शिष्य माने कहउछंती ए तेल को बहुत टंका रे बिक्री थांता, काहे कि नष्ट करा हैला? सेतेबेले से आहुरी कांदुची। आ से लुह, से प्रतिबंधक समय लुह ताहांकर पाद धोई देइतिला। आमे एंती भलरे नॉर्मल थिले तो एंती सुंदर आमे प्रार्थना करि परिबा, केते असुविधा। किंतु प्रतिकूल परिस्थिति रे केते लोक प्रार्थना करि पारंते, केते लोक प्रभु को पाखरे बसी पारंते, केते मां माने प्रभु को पाई उद्योगी होंते, केते मां माने निज को समर्पित करंते। आमे निज निजर जीवन को आमे समीक्षा करू। प्रभुଙ୍କର महिमा हो, प्रभु गौरव पांतु। आउ गोटे विषय देखिबा, आमे समय बोधे हो जाउची। चुंबक भाव में मुझे कहवाई चाहे अल्प अल्प, आमे समस्ते जानीचु, किंतु परिस्थिति को कह ये आमनकर षष्ठ विषय है दुर्भिक्ष समय प्रभु प्रति मन, तार दुर्भिक्षर प्रतिकूल रे परिस्थिति रे गोटे विधवा स्त्री। प्रथम राजा बलि 17 पर्वर आम जदि देखु सेटे प्रथम राजा बलि 17 पर्वर आमे सेटे 30 पद टिके पढ़िबे। प्रथम राजा बलि
17 30 17 ହଁ ନାଇଁ 17 ନାଇଁ କି 30 Praise the Lord, hallelujah. ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚୁନା ଅଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ 24 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମଇଦା ଅଛି Praise the Lord, hallelujah. ସେଇ ସମୟରେ ଏଲିଓ ଯାଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଘରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲେ କି ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଥିଲେ ନହେଲେ ଚାଉଳ ଥିଲେ ଆମେ ତ ରାନ୍ଧି ଦେଇକି ଦେଇପାରୁ 22 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ 22 23 ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲିଓଙ୍କର ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ପୁଣି ବାଳକର ପ୍ରାଣ ପୁନର୍ବାର ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ଆମେ ତହୁ ଏଲିଓ ସେତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିଛୁ ୟାର ଘଟଣା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ବିଧବାର ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଏ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ଲେନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲିଓର ରୋପ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ଏଲିଓ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଧବାକୁ ମତେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲ ତାର ପୁଅକୁ କି ତୁମେ ନେଇଗଲ କହିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକକୁ କହୁଛି ମୁଁ କହିବାର ବିଷୟ ହେଲା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତଥାପି ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପ୍ରଥମରେ ତାର ପୁଅର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ତାର ପ୍ରଥମରେ ତାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ତାର ପୁଅ ମରିଯାଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କହୁଛି ତାପରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସମୟରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ଜାଣିନଥିଲେ 24 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ସେ କହୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ହବ ନାହିଁ କଳସି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତଥାପି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣି ନାହିଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଜୀବନରେ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଲେ ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛି ତାର ପୁଅ ମରିକି ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବୋଲି କହୁଛି ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ ବଡ ରୋଗ ପରେ ଛୋଟ ରୋଗ ଆସିପାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଆଉ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପରେ ବଡ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଆମେ ଯଦି ବଡ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ତାକି ଆମେ ବଡ ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇ ପାରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ବଡ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ବି ଆସିପାରେ ଏହାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ତାର କଳସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ନ ହେବାଟା ଏଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନଥିଲା ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମତେ ଏପରି କରନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଅନେକ ମା ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସୁମରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଆଉ ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆର ଦିନକୁ ଆସେ ଜାଣିବାଟା ନଥାଏ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବି କରିବେ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନା ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ବା ଆଜି କାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ ଦିଟା କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିବେ ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା
दुईटा विषय देखिक मु शेष करी समय ହେଇଗଲା। सप्तम विषय ହେଲା ऋण बंधन रे पड़ी गोटे विधवा स्त्री सेटा होची द्वितीय राजावली 4 पर्वर 1 पदरे आमे देखू। तो जदि आपण माने जानी छंती तो काढ़ी की पढ़ी पारिबे कि बाइबल देखि पारिबे। द्वितीय राजावली 4 पर्वर 1 पदरे ये जने स्त्री लोक ऋण बंधन होइथिला तार स्वामी ऋण करथिले। ए तार स्वामी गोटे प्रभुंकर भय लोक थिले। जेतेबेले से ऋण बंधन होइथिला सेतेले महाजन आसिक ता दीटा पुओ को बांधी की नहीं जाउछ। से समय ए स्त्री रो इलिशा पाखरे से क्रंदन करी कहला कांदी की कहला सेतेले इलिशा कहले तम घरे कौन अछि? किछि नाही, गोटे पात्र रे अल्प टिके तैल अछि से ता छडा किछि नाही। जाओ पड़िसा घर मानकर आउरी पात्र आण। ये स्त्री लोक जाइकी अनेक परिवार मानकर पात्र संग्रह कला। अच्छा पात्र संग्रह कला बेले किए गोटे तुमर पात्र गोटे दियो बोली कहले शीघ्र देबे कि? केते कथा कहबे केते कथा पचारिबे। इयाडे प्रभुंकर दास जगिचंते केते कथा पचारिबे। तापरे जाई से माने देबे। देला परे से माने कोन करछंती जाइकी तांकु से पात्र गुड़ाक नेला परे तैल भर्ती करके ताकू ऋण सुझीबा पाई कहले। बाकी तक तुमर दिना अवसान रे तुमर बाकी दिन रे तुमे एटा कौन कर प्रतिपोषण हुआ बोली से कहे। एणु मु कहवा विषय है प्रभुंकर आत्मा आदि चालना करती। आमने अनेक महान महान कार्य देखिचु, प्रभुंक निकटवर्ती हेचु, प्रभुंकर गौरव करिचु करुचु मध्य। प्रभु आमान को सुंदर समय देछन किंतु आमने जे केते प्रभुंक निकटवर्ती प्रभुंक पय आमे प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रभुंक पय आमे मन देई पारुचु, मनोयोगी हेई पारुचु, विश्वास करुचु, ताहा हैला चिंतार विषय। एणु ए स्त्री लोक को प्रतिबंधक अनेक विषय थिला। ऋण थिला ता पुओ मान को बांधिकी नेबार ऋण, किंतु से पुओ मान को प्रभु रक्षा करदेला। द्वितीय विषय है आ पात्र जाक आमे जदि पात्र अर्थ होची गोटे मनीष को मध्य बुझाए, मनीषर हृदय को मध्य बुझाए। आम माने जनकर हृदय जितिपा पाई हेले आम मान को केते कथा कहबा पाई पड़े, केते प्रेम करबा को पड़े, केते स्नेह करबा को पड़े, केते त्याग करबा को पड़े, केते साहाय्य करबा को पड़े, केते परिश्रम करबा को पड़े। गोटे पात्र लाभ करबा पाई जनकर पात्र को आनिबा पाई आम मान को केते कष्ट करबा को पड़े। आमे आत्मा गोटे लाभ करबा पाई केते कष्ट करबा को पड़े। एणु ए समय प्रभु को आमे डाकिके शक्ति मागिबार अछि, ज्ञान मागिबार अछि, बुद्धि मागिबार अछि, आ प्रभुंकर गौरव करिबार अछि। शेष विषय मु कहि समाप्त करिबी। 8 रे आमने देखु दानिएलंकर प्रार्थना। आमने देखु 6 पर्वर 10 पदरे सिग्नेचर हेई गला लोक मान को मारिबा पाए। जो माने कि प्रभु को सेवा करती ना दानिएलंकर सिग्नेचर हेई गला ये प्रभु को सेवा कला नाही, आ अन्य लोक तांकर देवता को सेवा कला नाही, अन्य लोक को सेवा करती, अन्य देवता को सेवा करती, तार ईश्वर को सेवा करती बोले प्रतिकूल आसिला तांको जीवन। से समय से कौन कले? दिन मध्य 3 थर प्रार्थना कले। से प्रार्थना कला परे तार प्रतिफल कौन मिली आम माने समस्ते ताहा जान। आमानकर जीवन प्रतिकूल समय परिस्थिति प्रतिकूल हेबा समय दुख समय आमे जेतेले प्रभु को निकटवर्ती हो निश्चय प्रभु प्रार्थना सुन। आ दानिएल रो प्रार्थना सुनिले हाउ दानिएल को राजा स्वीकार कले। लास्ट रे आमे जानू तुम पाखरे ईश्वरंकर श्रेष्ठ आत्मा अछि। हालेलुया। प्रभु प्रेम कर प्रभुंकर लोक माने आमे कि से प्रकार हे पारुछु आज आमानकर जीवन रे पूरा से प्रकार होउची आज। आमे शेष रे देखिबा जौन लिखित सुसमाचार 13 पर्वर 3-4 पद सेठे ए प्रकार लेखा जा टिके पढ़ी देबे। शेष पद टिके पढ़िबे। जौन लिखित सुसमाचार 13 पर्वर 3-4। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिताजी को हस्तरे समस्त विषय समर्पण करियछंती ओ से जे ईश्वर को निकट रु आसी अछंती पुणी ईश्वर को निकट को जाऊ अछंती एहा जानी से भोजन आसन रु उठी आपनार वस्त्र काढ़ी देई गोटे गामुछा केनी आपनार कटी बंधन कले। आमेन। एइटा आमे जानू प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करने को जाऊछन। आपण जानिबे आपण को आज मरा जीव
ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ମତେ ସେ ପ୍ରେମ କି ଦରକାର, ଆଜି ତ ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇକି ଯିବି। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗଛ ହେଇକି ରହିବ, ଫଳ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ମୋର ଲୋକମାନେ ଶିଖିବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ବା ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବା, ସେ ପ୍ରେମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପାଦ ଧୋଇଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଗାମୁଛାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଛି ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି? ତାପରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କାହିଁକି କରାହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି କରାହଉଛି ପ୍ରଭୁ? ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏହା କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରେମ ତୁମ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁ ନା। ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମମାନେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆମେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଉପର ମନକୁ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ, ଭିତରେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି କି କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନେକ ଥର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଏକା ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ, ସମସ୍ତେ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖା ହେବ, ଆମେ ସବୁ ଉଠିଲେ ସକାଳେ ଦେଖିବୁ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଖୋଲିକି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଦେଖା ଦେଖି ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଶିଥିଳ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଯଦି ଅପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଆମେ ଅପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ବସିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଛୁ ସୁଯୋଗ। ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଯେପରି ନ ହରାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଆଉ ମୋର ସେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମତେ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଲୁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଯୋଉ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ମାତା ମରିୟମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ମହିଳା ସମିତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ କିଛି ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ